Good afternoon, dear students. Today we have to learn ancient Indian warfare and the weaponry. This one is a topic from your IK subject, and I am Assistant Professor Priyanka Borse from the Department of the Physics. See, why there is a need of this subject in our syllabus? Why we have to learn this subject? Now we will see the introduction. This lecture will deliver into knowledge system behind the ancient Indian military sciences and the technologies they've developed for warfare. We will explore the strategies, tactics, weapon, and the philosophical perspectives on warfare in ancient India. The study of these systems provides an understanding of the sophistication of technology and the strategy. In ancient India, helps the shape the perspective on India's contribution to the global military. See, nowadays we are using a number of weapons and the number of things for the warfare, but all these inspiration we got from the ancient warfare and the weaponry. There is a lots of sciences behind it. There is a lots of technologies behind it, and we use that in a nowadays. म्हणजे काय झालं की जे पूर्वीचे युद्ध होते, युद्धशैली होती, त्याच्यामधूनच आपण बऱ्याचशा गोष्टी आत्तासाठी आत्मसात केलेल्या, आणि त्यासाठी आपल्याला या विषयाला शिकणं आपल्या भविष्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे. नाव द इम्पॉर्टन्स ऑफ द लेक्चर. The understanding ancient Indian warfare and the weaponry reveals the profound strategic and the technological knowledge the ancient Indians possessed. This not only defines the perspective on Indian history but also encourages critical thinking about how these ancient strategies may influence and inspire the modern warfare practices and technology development. Furthermore, it serves as a bridge to understand the wider geopolitics of ancient world. See the importance of this subject, that it gives us a strategy and the technological knowledge about ancient Indians, as well as this we just gives increase our critical thinking and our also influence our strategies. That's why these are the importance of this lecture. Now here is the topic 1, the philosophical foundations of the warfare. See, the introduction to the warfare in ancient Indian context and the ethical consideration. So see, the first one is the concept of Dharma Yuddha. See, the Dharma Yuddha, the name itself Dharma Yuddha is indicate that this one is related to the one of the special type of the dharma. Dharma means it is related to the holy war. ओके, म्हणजे काय की आपल्या हिंदू कल्चर्सनुसार म्हणजे किंवा हिंदू जे काय आपल्याकडे स्क्रिप्चर आहे, साहित्य आहे, त्याच्यानुसार असं सांगितलं की धर्मयुद्ध इज नथिंग बट अ हॉली वॉर. हा एक हॉली वॉर होता किंवा बॅटल होता जो विविध धर्माच्या जे रूल्स होते, जे संस्कृती होती त्याच्याशी रिलेटेड होता. नाव द नेक्स्ट वन इज अ कटयुद्ध. सी, द कटयुद्ध इज एक्झॅक्टली अपोजिट टू द धर्मयुद्ध. इट इज नॉट रिलेटेड टू द एनी हॉली वॉर, बट इट इज रिलेटेड फॉर दिस वॉर इज ओनली बेस्ट फॉर द ऑनर, द प्राईड. तर कटयुद्धामध्ये एक हे जे युद्ध होतं ते ऑनरसाठी किंवा प्राईडसाठी व्हायचं. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा धर्माचा अवलेश नव्हता. नेक्स्ट वन इज द प्रिन्सिपल ऑफ चतुरंगा. सी, द चतुरंगा इज नथिंग बट नाउअडेज वी आर प्लेइंग द चेस, अँड इन दॅट चेस द नंबर ऑफ थिंग्स आर देअर. मीन्स असं व्हायचं ना की आपल्या आता आपण जे चेस खेळलं जातो बुद्धिबळ, त्याच्यामध्ये वजीर असतो, राजा असतो, शिपाई असणं. त्याप्रमाणे ॲक्च्युली याच्यामध्ये काय व्हायचं चतुरंगामध्ये की चेससारखं एक राजा असेल, एक शिपाई असेल, हत्ती, घोडे यांना ॲक्च्युली प्ले केलं जायचं. आणि तो जो गेम होता, म्हणजे ते जे खेळले, तो जो प्रकार होता युद्धाचा, त्याला चतुरंगा म्हटलेलं आहे. ओके, नाव द नेक्स्ट वन इज अ टॉपिक 2, the military strategies and the literature. See, the key tenets of Arthashastra. The Arthashastra attributed to the Kautilya outlines key tenets of the statecraft, economics and the social order. It emphasizes ethical governance, pragmatic leadership, a strong rule of law, and economic development as a crucial for stable and the prosperous kingdom. It also highlights the importance of strong military, strategic alliance, and well-functioning administrative system based on the merit and justice. See, the Arthashastra. See, as we learn the ancient Indian knowledge, so most of the ancient Indian knowledge that we know it comes from the Arthashastra. That one is a text written by the Kautilya. See,
कौटिल्याच्या ह्या अर्थशास्त्रामध्ये ह्या टेक्स्टमध्ये काय दिलेलं आहे तर की मिलिटरी स्ट्रॅटेजीज त्यावेळेस कशा होत्या, त्यावेळेस इकॉनॉमिक्स कशा होतं, सोशल ऑर्डर कशी होते, लिडरशिप कशी होती, परत इथिकल गव्हर्नन्स काय होता. ऑल दीज थिंग्स वी गॉट फ्रॉम दिस अर्थशास्त्र विच वन इज रिटन बाय द कौटिल्य. नाव द नेक्स्ट वन इज अ कन्सेप्ट ऑफ सप्तगंगा थेरी. सी द नेम सप्तगंगा त्याच्या नावामध्येच आहे. सप्त म्हणजे सात, सात जे काय पॉईंट्स होते त्याच्यावर बेसिस जी थेरी होती त्याला म्हणतात सप्तगंगा थेरी. Okay, this one theory is also given by the Kautilya in the Arthashastra. Okay, the outlines is the 7 essential elements or the limbs that constitute a state. These elements, when combined, determine the nature and the strength of the state. The theory emphasizes that these elements are interdependent and crucial for the state's overall well-being and the prosperity. ओके, तर एखाद्या स्टेटच्या वेलबिईंगसाठी किंवा प्रॉस्पेरिटीसाठी याच्यामध्ये काही 7 पॉईंट्स दिलेले होते जे की फारच गरजेचे होते. नेक्स्ट वन इज अ धनुर्विद्या. सी धनुर्विद्या इज ऑल्सो नोन ॲज अ धनुर्वेदा. ॲज यू कॅन सी हिअर द वन डायग्रॅम, इट इज अ डायग्रॅम ऑफ द आर्ट. इट इज रिलेटेड टू द आर्चरी अँड द मार्शल आर्ट. म्हणजे नेमबाजी याच्याशी हे रिलेटेड होतं. याच्यामध्ये एक बो होता, एक सोर्स होता, याचा यूज करून युद्ध केलं जायचं. सी हिअर इज अ पिक्चर ऑफ धनुर्वेदा. Next one is the science behind this archery. The archery at its core is a fascinating blend of the physics and mechanics. It involves understanding concepts like the potential and kinetic energy, force, motion and the projectile motion. See, the science behind this archery is that it involves the science behind it. It consists of the kinetic energy, it consists of the potential energy, force is also there, the motion and the projectile motion. Now the reflection on military strategies and the literature. See, the military strategies as explored in literature and the real world application involves the planning and the direction of the military forces to achieve the political objective. It's multifaceted field that encompasses the not just the battlefield tactics but also the broader context of national policy and the international relations. The study of military strategies draws heavily from the classical text and the historical example, analyzing the success and failures of the past campaigns to inform the contemporary approaches. See, ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपल्या मिलिटरी स्ट्रॅटेजिक्स आणि लिटरेचरवरती काय इफेक्ट झालेला आहे ते आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं आहे. तर मिलिटरी स्ट्रॅटेजी म्हणजे याच्यामधून आपण जे एन्शंट आपल्याकडे नॉलेज होतं त्याच्यामधून आपण वर्ल्डशी रिलेटेड बऱ्याचशा गोष्टी म्हणजे की जेव्हा वर्ल्ड वॉर वगैरे होतात किंवा ह्या गोष्टींमध्ये होतात तर आपली मिलिटरीची स्ट्रॅटेजी काय हवी त्याच्यासाठी आपल्याला ह्या लिटरेचरचा आणि या मिलिटरी स्ट्रॅटेजीचा बेनिफिट झालेला आहेत. ओके, नाव द टॉपिक 3 दॅट इज अंडरस्टँडिंग फोर्टिफिकेशन. सी कॅरियर्स म्हणजे काय होतं तर घोडे असायचे आणि टांग्यांवर ते युद्ध व्हायचे. आता तर याच्यामध्ये काय व्हायचं ना की ज्याच्याकडे हे आहेत घोडे तर एक तर त्यांना उंची भेटायची, हाईट असल्यामुळे ते शत्रूवर इझिली चाल करून जायचे आणि घोडे हे पळण्याच्या मोशनमध्ये असायचे त्यामुळे ते जे काय आपलं ग्राउंडवरती सैन्य आहे त्यांना इझिली उडवून पुढे पास व्हायचं. तर कॅरियर्स म्हणजे त्यांचा सगळ्यात जास्त यूज हा सैन्यामध्ये व्हायचा. ओके, नेक्स्ट वन द रोल ऑफ cavalry in warfare. The cavalry soldiers on the large, heavy and strong horses were used to break the enemy formation. See, कॅव्हलरी म्हणजे आता घोड्यांवर बसलेले, टांगे मात्र नाही आहेत. तर कॅव्हलरी सैन्यांचा सगळ्यात जास्त यूज व्हायचा एनिमीचं जे काय त्यांनी बॉन्डिंग केले ते ब्रेक करण्यासाठी त्याचं यूज व्हायचं. सी, सम कॅव्हलरी अँड लेटर माउंटेन इन्फंट्री ऑल्सो गेव द कमांडर्स मोबाईल फायर पॉवर. On the battlefield, small, light, fast horses were used to scout, patrol and pursue. 3 याच्यासाठी म्हणजे की जसं की लाईट स्मॉल यूज व्हायचे ते म्हणजे स्काउटसाठी, लाईट यूज व्हायचे ते पेट्रोलसाठी आणि फास्ट यूज व्हायचे ते पर्स्यूसाठी. 3 पर्पजसाठी 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या घोड्यांचा यूज कॅव्हलरीमध्ये केला जायचा. नाव द रोल ऑफ इन्फंट्री. सी, द इन्फंट्री, द कोर ऑफ ग्राउंड कम्बॅट, प्लेज अ वायटल रोल इन द वॉरफेअर by directly engaging the enemy, capturing and holding territory and securing battlefield victories. They are the main force for close quarter combat and their ability to seize and control ground is crucial for overall military success. See, इन्फंट्री म्हणजे जमिनीवरती, इथे तुम्ही डायग्राम बघू शकता इन्फंट्रीची की जमिनीवरती उभे राहून जे युद्ध करायचे
भाला किंवा काही धनुष्यबाण वगैरे हातामध्ये घेऊन आणि त्यांच्या प्रोटेक्शनसाठी ते काहीतरी यूज करायचे, त्याला म्हणतात इन्फंट्री. द इन्फंट्री ही नेहमी पुढे उभी असायची, सगळे जे काही युद्ध करतात त्यांच्या पुढे इन्फंट्री असते, त्यामुळे तिचा रोल पण फार मेन होता. नाव नेक्स्ट वन, द की वेपन्स इन एन्शंट इंडिया. तर ज्यावेळेस वॉर होत असेल तर काहीतरी वेपन्स ते मात्र यूज करायचे. आता एन्शंट इंडिया होता त्यामुळे तिथे मोस्टली वेपन्स हे स्टोनपासून बनलेले जायचे, बट त्यावेळेस वूड स्टील म्हणून एक आलेलं होतं, तो वूड स्टीलचं पण तिथे यूज व्हायचा ॲज अ मेटल. आता आपण बघूया. सो अंडरस्टँडिंग द सायन्स बिहाइंड द बोर, तर तिथं मी तुम्हाला बघितलं आर्चरीसारखं सोर्ड्स यूज होतं. सोर्ड्स म्हटलं की बो झालं, हे सगळ्या गोष्टींचं. आता ते जे बो काय यूज केलेलं आहे तुम्ही ते फिगरमध्ये बघू शकता, बो काय असतं ते. ओके, हे जे बो यूज केलं त्याच्या मागचं सायन्स काय आपण बघूया. See, the science behind the bows involves the understanding how potential energy is stored and converted into the kinetic energy to propel an arrow. When an archer pulls back the bow string, they are essentially storing energy in the limbs of the bow, which are designed to bend and flex. This stored energy known as a potential energy. जेव्हा आपण तो बो म्हणजे इलॅस्टिक पार्ट असतो त्याला मागे खेचणार आहेत तेव्हा त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी येते. ज्यावेळेस त्याला ॲरो लावून ते आपण सोडून देऊ तेव्हा पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू द कायनेटिक एनर्जी अँड इट गेट हायली मोशन. हे सायन्स त्याच्या मागे होतं. ओके, नाव द सायन्स बिहाइंड द ॲरोज. आत्ताच आपण बघितलं बोला आपण ॲरोज यूज करतो, ॲरोमध्ये कुठली एनर्जी नसते पण पोटेन्शियल एनर्जी बोमध्ये असते. जेव्हा ॲरोजला आपण इलेक्ट्रिसिटी देतो आणि सोडून देतो दॅट पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू द कायनेटिक एनर्जी, दॅट द सायन्स बिहाइंड द arrow. See, here is the diagram of bow and arrow. Now some are the unique weapons used at that time, like the वज्र and चक्र. वज्र म्हणजे हे इंद्राकडे वापरले जाणारे वेपन्स आहेत. तर वज्रमध्ये काय आहेत आपण ते बघू. See, the वज्र is a symbol of Indra, the king of gods, represented both the thunderbolt and the diamond, embodying the strength, resilience and the spiritual power. तर वज्राचं एक स्पेशल मिनिंग होतं की स्ट्रेंथ असायची त्याच्यामध्ये, रिसायलेन्स असायचं आणि एक स्पिरिच्युअल पॉवर. आणि चक्रम इज वन ऑफ द वेपन विच इज ऑफ द डिस्क, मेड अप ऑफ द डिस्क. एखाद्या मेटलपासून डिस्क बनलेली असायची अशी हेवी शार्प कटरमध्ये, जसं की श्रीकृष्णाकडे चक्र आहेत, सुदर्शन चक्र, ते कसं डिस्क शेपमध्ये लाईक दॅट त्या शेपमध्येच यूज व्हायचे. सी, आता मी इथे काही डायग्राम टाकली, वज्राची डायग्राम बघा. इथे हे जे काय चित्र आहे त्या चित्रांमध्ये त्यांच्या हातामध्ये जे वेपन्स आहे ते वज्र आणि चक्रम. इथे यांच्या हातांमध्ये जे वेपन्स आहे दॅट्स द चक्रम. ओके, सो दीज आर दी पिक्चर्स. सी, आता आपल्याला टॉपिक बघायचं आहे तो म्हणजे अंडरस्टँडिंग फोर्टिफिकेशन. फोर्टिफिकेशन म्हणजे काय, तर जे काय गड किल्ले होते, जे काय बांधलेले होते, हे सगळं याचा बेनिफिट्स काय होत होता वॉरफेअरमध्ये ते आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं. सी, द इम्पॉर्टन्स ऑफ फोर्ट्स इन द वॉरफेअर. द फोर्ट प्ले अ क्रुशियल रोल इन वॉरफेअर बाय प्रोव्हाइडिंग डिफेन्सिव्ह स्ट्रॉंग होल्ड्स अँड स्ट्रॅटेजिक ॲडव्हान्समेंट. दे सर्व ॲज अ सिक्युअर लोकेशन फॉर द लॉन्चिंग द मिलिटरी ऑपरेशन्स, storing the supplies and the protecting the soldiers. Forts can also control the key territories, trade routes and the settlements. Their strategic locations and the defensive feature like the thick wall, bastions and the moats make them difficult to attack and conquer. See, the first one of the major importance of these forts are these can be used for the defense. डिफेन्ससाठी त्याचं यूज व्हायचं. डिफेन्सिव्ह म्हणजे काय व्हायचं की जे काय त्याच्या स्ट्रॉंग वॉल्स आहे किंवा आतमध्ये जे काय खुफिया स्ट्रक्चर केलेलं होतं ते फक्त ते गडावरच्या राहणाऱ्या लोकांना माहीत असायचं, त्याच्यामुळे त्याचं डिफेन्ससाठी सगळ्यात जास्त यूज व्हायचा. ओके, नाव द प्रिन्सिपल्स ऑफ दिस दुर्गविधना म्हणजे फोर्ट आर्किटेक्चर जे काय होतं त्याच्या मागचे प्रिन्सिपल्स काय होते आपण ते बघू. दुर्गविधना, द प्रिन्सिपल्स ऑफ फोर्ट आर्किटेक्चर इन द एन्शंट इंडिया एम्फसाइज द स्ट्रॅटेजिक locations, defensive structure and the self-sufficiency. Key aspects included utilizing natural terrain, building strong fortification, ensuring the water sources and providing the basic needs. See, the principle of these forts are the first one basic principle to providing the basic need. जे काही आपले सैन्य होते सैन्यांचे बेसिक नीड ते प्रोव्हाइड करायचे, जसे की त्यांना अन्न पाणी निवारा या गोष्टींची गरज लागणार होती त्या गोष्टी तिथून प्रोव्हाइड व्हायच्या. त्याच्यानंतर डिफेन्सिव्ह स्ट्रक्चर होतं, सेल्फ सफिशियन्सी होती, डिपेंडंटपणाची गरज नव्हती, इंडिपेंडन्सी होती त्याच्यामध्ये. ओके, ऑल दिस थिंग्स प्रिन्सिपल्स बिहाइंड दी
Durgavedna. Now they see here I just pasted one picture of the fort. Just like the forts was prepared. Now the next one is a offensive strategy in Segecraft. The offensive strategies in the Segecraft involve a combination of direct assault, siege weaponry and the various tactics to overcome the fortifications. See, जे काय फॉर्टिफिकेशन होतं त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी जे काय टॅक्टिक्स आपल्याला होत्या किंवा जे वेपनरी होतं ते आपल्याला सेगेक्राफ्टमधनं भेटायचं. बघू. Now the next one, defensive strategies in the Segecraft. The defensive strategies in the Segecraft focuses on utilizing the fortifications, terrain and tactics to withstand an enemy siege. These strategies involve the strengthening existing defenses, utilizing the natural feature, employing psychological warfare and the deploying troops strategically to counter attractors at the key points. Ultimately, the goal is to make the siege too costly or difficult for the enemy to succeed. See, द सेगेक्राफ्टमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं हे होतं की ते जे काय समोरचे आपले शत्रू आहेत तर त्यांचा जो काय इमोशनल व्ह्यूज होता म्हणजे त्यांचं ते सायकोलॉजिकल वॉरफेअर तिथं करायचे. म्हणजे एखाद्या गोष्टीने आपला एनिमी हा इमोशनल ब्लॅकमेल होऊ शकतो तर ती गोष्ट करायची आणि त्यांना टॅकल करणं एनिमीसाठी खूप इम्पॉसिबल होतं. अशी जी काय आपल्या सैन्याची टीम राहायची त्याला सेगेक्राफ्ट असं म्हणायचं. सी, आय जस्ट पेस्टेड वन पिक्चर हिअर ऑफ सेगेक्राफ्ट. Nowadays it is the picture of now this was not of the ancient time. आत्ताचं हे पिक्चर आहे जे की मी ऑनलाईन घेऊन इथे पेस्ट केलेलं आहे. अशी एक स्पेशल टीम राहायची सेगेक्राफ्टची जी विविध टेक्निक्स यूज करून शत्रूला काय करायची हरवण्याचा प्रयत्न करायची. नाव नेक्स्ट वन, द रोल ऑफ फोर्ट्स इन द किंगडम डिफेन्स. The forts have historically played a crucial role in the kingdom defenses by providing the strategic strongholds for protection against the invaders and the maintaining control over territories. They serve as a vital defensive structure, administrative centers, and a symbol of power. See, the role of fort in the kingdom defense as the first one. Fort plays the role of the power. जे काय आपल्याकडे जेवढे जास्त किल्ले आहेत तेवढं आपली पॉवर असायची ती, आपली स्ट्रेंथ असायची ती. आणि मी जसं आधी सांगितलं त्याचं मेन फंक्शन होतं की डिफेन्स करणं, प्रोटेक्ट करणं. आधी स्वतःला प्रोटेक्ट करण्याचं काम ते करायचे. नेक्स्ट वन, मेंटेनिंग कंट्रोल ओव्हर द एनिमीज टेरिटरीज. त्यांच्यावर कंट्रोल ठेवण्याचं कामही ते करायचे. ओके. नाव हिअर द नेक्स्ट वन इज अ टाइप्स ऑफ वॉरफेअर. सी, द महाभारतच कुरुक्षेत्र वॉर ना. महाभारत जेव्हाचं कुरुक्षेत्राचं वॉर झालं त्याच्यामध्ये फर्स्ट वन होते एलिफंट्स. तिथे एलिफंट्सचं यूज केलेलं होतं. सी, द एलिफंट्स प्ले अ सिग्निफिकंट रोल इन एन्शंट वॉरफेअर प्रायमरली ॲज अ शॉक वेपन and a platform for archers but also for the psychological impact and as a symbol of power. Their large size and the intimidating presence on the battlefield caused the panic and disrupted enemy formation, particularly cavalry charges. See, तर एलिफंट्स म्हणजे एलिफंट्स तर बघतानाच आपल्याला इतके भव्य दिव्य असतात. ज्यावेळेस ते युद्धामध्ये असायचे ते एनिमी ॲटोमॅटिक बऱ्यापैकी जर त्याच्याकडे त्या प्रमाणामध्ये हत्ती नसणार तर तो तिथेच त्याचं मॉरल डाऊन होऊन जायचं. तर ते पॉवरचं सिम्बॉल होतं. एलिफंट्स यूज करणं बॅटलमध्ये दॅट इज अ सिम्बॉल ऑफ देअर पॉवर. ओके. आणि एक सायकॉलॉजिकल इम्पॅक्ट पडायचा त्याच्या एनिमीजवरती की त्यांच्याकडे हे आहेत. त्याच्यामुळे मोस्टली दिस इज अ यूज्ड अगेन्स्ट द कॅव्हलरी चार्जेस. जे काही कॅव्हलरी म्हणजे सैन्याचाच प्रकार येतो त्यांच्यावरती त्याचा विशिष्ट इम्पॅक्ट होतं. नाव नेक्स्ट वन, द रोल ऑफ चॅरियट्स इन द वॉरफेअर. ओके. चॅरियट्स म्हणजे जे घोड्यांवर बसून टांगा ज्याला म्हणतो टांग्यावरून जे युद्ध करायचे त्याला चॅरियट्स म्हणतात. ओके. द चॅरियट्स प्ले अ सिग्निफिकंट रोल इन एन्शंट वॉरफेअर प्रायमरी ड्यू टू देअर स्पीड अँड द मोबिलिटी ऑन द बॅटलफील्ड. दे ऑफन अ टॅक्टिकल ॲडव्हान्टेज बाय अलाउइंग फॉर स्विफ्ट अटॅक, थिंकिंग maneuvers and the ability to disrupt the enemy formation. Additionally, carriers, often the carried elite warriors, were seen as a symbol of power and prestige. See, ज्या शत्रूकडे म्हणजे जे दोन योद्धे आहेत त्याच्यापैकी ज्याच्याकडे